सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। सूही महला पहला काफ़ी कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मानस जन्म दुलंभ गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंभ जे सतगुर पाया। मानस जन्म दुलंभ गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंभ जे सतगुर पाया। चलै जन्म सवार वखर सच लै, पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहा। मन तन सच साला है साचे मन भाया, लाल रता मन मानिया गुर पूरा पाया। हाँ जीवां गुण सार अंतर तू वसैं, तू वसैं मन माहे सहजे रस रसैं। मूर्ख मन समझाए आँखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल प्रीत में अपना, जे चलें गुण नाल नाहि दुख संतापना। मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है, मरसी होए विडाना मन तन भंग है। गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया, गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया। इक नानक की अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी। इक नानक की अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरुदेव पातशाह जी की अजीम अपार बख्शिश असी शाम समय गुरबाणी दे नाल सांझ पाण गुजरे ये घड़ियाँ प्राप्त कीतियां ने। भावें असी गुरु दरबार हाजिर हाँ या दूर दराज घरां थावां ते, एंड आई शुड से ऑल ओवर द ग्लोब। जिस तरीके दे नाल तुहाडी फीडबैक पहुँचती है, तुसीं इन्ना ज़्यादा प्रोग्राम नूं सुणदे वेखदे हो, सो सारे हिसाब दे नाल भी एक गुरप्रताप आ कि भावें वर्चुअल वे नाल ही है, बट यू आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्ग्रीगेशन। सो आप समूह वडभागे हो, गुर शब्द नाल सांझ पा रहे हो। हरि जस कीर्तन जे हुणे रागी वीर सानू सरवण करवा रहे सी। हुण अगलेरा समा गुर शब्द व्याख्या दा है। सूही राग असी विचार रहे हाँ। गुरु नानक साहब जी का पावन संदेश इस शब्द विच अष्टपदियां का बचन सानू प्राप्त होया है।
बीते कल इस पावन शब्द की विचार प्रारंभ की सी। रहाव के बंद नूं खास करके बाविस्तार विचारिया सी। अज एक सरसरी नज़र पंछी जात उपरंत रहिंदे शब्द के पदे जो समुचा शब्द है उन्होंने असीं जिन्ना वध तो वध विचार सके असीं ट्राई करांगे। बचन दे विच गुरु महाराज बयान करते सी कि चलै जन्म सवार वखर सच लै पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहा। इंसानी जीवन जिवें कोई चीज़ तुसीं बनाते हो उसारते हो उहदे कई तरीके ने। एक ये भी है कि तुसीं अटेंशन पे ना करो। जिवें सपोज करो तुसीं कोई छोटी जी चीज़ घर दी कुछ खाण वास्ते बनाना है, तुसीं बिना ध्यान दित्तियां बिल्कुल टोटली अनअवेयर होके उस चीज़ नूं बनाओगे, प्रिपेयर करोगे, हो सकता वो स्वादिष्ट ना होए, ठीक ना होए, वधिया ना होए। मुड़ के बंदे नूं अफसोस आए एवें ही इन्ने रिसोर्सिस वेस्ट कीते, एनर्जी वेस्ट की, टाइम वेस्ट किया सारा। एक छोटा जिहा कोई भी चीज़ उदाहरणार्थ लै लो तुसीं, तो ये जिहड़ा जीवन आ इसे करके जदों लोग जीवन दे विच किसी मीनिंगफुल किसी जिन्हों कहा जाए कि प्रॉपर मैनर्स दे विच किसी डेस्टिनी ते नहीं पहुँचते तो लोग कह देंगे ने इट्स ए वेस्टेज ऑफ लाइफ। तो कल्ले ओहदी नहीं, उन्हें सारे इंडिविजुअल दी एनर्जी रिसोर्स सब माँ बाप तो लैके टीचर उस्ताद स्कूल फैमिली सोसाइटी सारा मतलब सारा कुछ बेअर्थ चला गया, बेकार चला गया। ये ना होए जीवन सफल होए तो जीवन सफल दे मायने यही ने बंदे नूं जीवन जिउणा आवे, उहदे जीवन दे विच शुभ गुण होण, धीरज होए, धर्म होए, बैराग होए, सियाणप होए, सोझी होए, स्नेहता होए, दीज काइंड ऑफ सिविक क्वालिटीज़। फिर जाके जानो कि वह सचियार होएगा। क्योंकि असी कई बारी गुरु महाराज की बाणी चो शब्दों के शब्द विचारते हैं। गुरु नानक साहब जिन्हों ने सचियार होने ते सानू वार वार संदेश दिता। आसा की वार ही पढ़ लवो, गुरु बाबा जी का असी बचन पढ़ते हैं, सच तां पर जाणीए जां सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे। सच तां पर जाणीए जां सच तरे प्यार, नाउ सुन मन रहसिया तां पाए मोख दुआर। सच तां पर जाणीए जां आत्म तीर्थ करे निवास। सारे गुणां की गल हो रही है। तू सच नाल तां जुड़ेगा जिस सच आ चीज़ां आ गुण आ खूबियां तेरे विच आउणगियां। ते जिवें सपोज करो एक बच्चा कहिंदा मैनू तालीम चाहिदी है तो टीचर कहिंदा वेरी ईजी, बी ए गुड पार्टिसिपेटर इन क्लास, बी अटेंटिव लिसनर, बी ए गुड फॉलोवर ऑफ स्कूल डिसिप्लिन, बी ए गुड रीडर, बी ए हार्ड वर्कर। एंड डेफिनेटली ये सारिया चीज़ां करदियां होया जिहड़ा उहदे कोल विद्या तालीम ये अपने आप आ जाएगी। इट विल कम ऑटोमैटिकली विदाउट इवन पेइंग अटेंशन टूवर्ड इट। जिहड़ा सचियार होने का कॉन्सैप्ट है कोई बहुता दूर नहीं गा। बाणी कहती है तू तो सच एक ही हो, सिर्फ ये है कि तेरे जिहड़े जीवन जीण दे तरीके ने, लहजे ने, जिहड़ा जीवन का जिन्होंने वे ऑफ लाइफ कहने आ उहदे नाल मैच नहीं कर रहा। इत्थे गुरु नानक साहब जिक्र करते चलै जन्म सवार। जिवें जिवें जीवन चलाएमान है चलता है इनू सवार इनू सही रूप दे जिहड़ा हैगा इनू अपना उस तरीके की बात हो रही है। वखर सच लै ये सदका ही तेनों जिहड़ा है सच का वखर सच की जिहड़ी हैगी उस रूप में आमद होएगी, प्राप्ति होएगी। पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै। पत पाए दरबार बीते कल बाविस्तार इत्ते बात की सी कि अकाल पुरख वाहिगुरू की दरगाह दे विच सानू मान मिलेगा। इसनों इस तरह जानो असी गुरु साहब के बचन पढ़ते हैं बाणी दे महाराज जिक्र करते हैं बाबा बोलीए पत होए उत्तम सेदर उत्तम कहिए नीच करम बहरोए। साडा बोलना चलना रहना सहना असी आप मोनिटर कर सकते हैं।
ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਬਿਆਨ ਸਭ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਆ, ਦਵਾਇਖ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਮਾਨ ਮਨੋਵਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤ ਬਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੂ ਗਿਵ ਆਵਰ ਸੈਲਵਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ, ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਦੈਟ who am I, where to go, what is the essential part for my life, what path I should follow, those kind of instructions। ਇਹ ਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲਿਟਰਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਦੁਲੰਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਰਲਭ, which is not available easily, that is ਦੁਰਲਭ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਯਾਬ ਆ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ, 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਮੱਚ, ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਮੈਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਨ ਦਿਸ ਗਲੋਬ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਕੀ ਮੈਨਰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਇਟ ਗੋਨਾ ਟੇਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵੇਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਅਰਥ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਏ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ 'ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਹੋਮ ਯੂ ਗੋਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਫਰ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਰ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੌਲਿਕ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਦੁਰਲੱਭ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਗ੍ਰੀਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਇਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੇਕ ਦੇਅਰ ਹੋਲ ਲਾਈਫ। ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ।
ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਤਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੀਵਿੰਗ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੀਜ ਸੱਟੇ ਨੇ, 10 ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ, 10 ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50, ਮਤਲਬ 5 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਗਣ ਦੀ ਪਾਇਆ ਆ। 5 ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਪਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਹੀ ਫਾਈਨਲੀ ਬਚਣਗੇ। ਸੋ 20%। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਿਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰਭ ਅਗਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਨ ਪਾਲਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ, ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀਫੁਲ ਲਾਈਫ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ, ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਆ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਬਚੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚਣੇ ਬੀਜੇ, ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਆ, ਉਹ ਸੂੜ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਬਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 80-90% ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨੀਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਭਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਅਵਿਵੇਕੀ ਹੋ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਬ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸਿਕਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। we all need some kind of wisdom to live our lives properly, but it's actually hard to say ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ, ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਕਲ ਦੀਆਂ 50 ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ 50 ਦੀਆਂ 50 ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੋਝੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ, ਉਹ ਨਵਾਜ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦਾਤਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਈ ਚੁਲੰਬ। ਚੁਲੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਪਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਖਿਆਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਅਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਣ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਿਵ ਅਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਔਲਾਦਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੱਖੀ। ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਕੋਈ ਗੂੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ actually able to meet my own expectations, then what is the meaning of life? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਕਦਮ ਬਾ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਬ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਮਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਸੱਚ ਸਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਾਇਰ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਰੀਅਲ ਬੀਇੰਗ ਇਨਸਾਈਡ ਯੂ, ਹੂ ਯੂ ਆਰ। ਉਸ ਰੀਅਲ ਬੀਇੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇਗਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਹੂ ਯੂ ਆਰ, ਰੀਅਲ ਬੀਇੰਗ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਚੇ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਮਨ ਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਸਰਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਖੱਟੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣਿਆ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਾਰ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੜ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਚੱਜ, ਕੁਸੱਤ, ਕੁਮਾਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਡਰੱਗਸ। ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ 98% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਦੇ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀਨ ਔਰ ਦੇ ਹੈਵ even got some kind of drug exposure until grade 8। ਕਿੰਨੀ ਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ? 98%। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਵੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਵੇਪਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਮੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹਾਊ ਟੂ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਡਰੱਗਸ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਆਈ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੇ ਨੋ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਰੇਜ। ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਪੋਜ਼ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਯੂਰ ਰੀਅਲੀ ਬੈਸਟ ਬਡੀ, ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ, and you really want to play with me, you really want to spend some time with me, and I am offering you something. If you want to play with me, you have to take it, you have to at least taste it one time. Then how are you gonna say no? Honestly, फिर बहुत सारे बच्चों ने कहा
दैट वुड बी हार्ड पार्ट, यू नो। भाई आही गल आ, कूड़ भी एवें परोसिया जाता है, कुसत भी एवें परोसिया जाता है, कुमतविता भी एवें परोसी जाती हैगी है। ये सब चीज़ां इत्थों ही आउंदियां ने। जदों बंदे नूं क्लीयर है, लाइनस क्लीयर ने कि भाई ठीक है, ये जिन्होंने क्या पूर्व जन्म के मिले संजोगी, पूर्वले संजोगों नाल मिले आ, आपो अपना सफ़र आ, तेरा आ सफ़र आ, मेरा आ सफ़र आ तेरी चॉइस है, तेन चंगा लगता तू खा, तू हंडा, तू इस पासे जा, तू आ कम कर। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैन नॉट टेक इट, इवन दो यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन टू टेक इट, बट आई कैन नॉट। मेरी मंजिल मकसूद अपनी है। ये है रियल बीइंग का सेंस हो जाना, हू एम आई, मेरा राह की है। सैल्फ डिपेंडेंसी इत्थों आती है। जिन्नी देर तक बंदा ये अर्न नहीं करता, उसनों आला दुआला चलाएगा, तो आला दुआला बहुता चंगी तरह नहीं चलाता। असीं बाणी च बचन पढ़ते हैं, भगत फरीद जो कहते दुनी वजाई वजदी तू पी वजै नाल। एज ए ह्यूमन बीइंग तुसी कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ा म्यूजिक का साज जिवें कि उंगलां धरेगा उवें वजोगे, नो, तुहाडी अपनी मर्जी होनी चाहिए। इत्थे यह है जिवें लोग थाप पाउंदे, जिवें लोकी जिहड़ा हैगा सुरां दबदे सी उवें वजदे आ। इत्थे जाके सब बंदा अपना वजूद गवा जाता है। इत्थे फिर कूड़ फिरै प्रधान वे ला लो, फिर वो कूड़ प्रधान हो जाता, कूड़ सिर ते चढ़ जाता है, फिर मनमुखता आ जाती है, फिर बंदा गवाच जाता है, तो फिर बंदा सफ़र करता। इत्थे लाइफ जिहड़ी हैगी है वो बिल्कुल जिन्हों कहा जाए कि वेस्ट हो जाती है, वो मतलब वेस्टेज ऑफ लाइफ जिन्हों असीं कह दें। साहब महाराज बयान करते, मन तन सच साला है। जे तेनों सच तेरे मन दे विचों वो तेनों समझ आ गया भी मैं कौन आ, फिर मन करके तन करके, क्योंकि दोनों नूं सिहारी पई है, मन नूं भी ते तन नूं, मन तन सच सलाह है। फिर सच दी ही सिफत सलाह होएगी, ओदी गल होएगी। आपां देखिए साडी बहुती गलबात दा हिस्सा की हुंदा आ, एक लिटरली तौर पर देखो तुसी, एक किसी असी बिल्कुल अजनबी नूं मिलते हैं जिहदे नाल साडी कोई सांझ नहीं हैगी, जस्ट वी आर गोइंग टू बैंक और समवेयर इन एनी एक्चुअली रेस्टोरेंट और एनीवेयर एंड वी हैव जस्ट लिटल टॉक। तो कादी होएगी, वैदर दी हो जाएगी थोड़ी बहुती, या कोई करंट इशू या उहदे बारे कुछ हो जाएगी, या दैट पर्सन माइट आस्क हाउ वाज योर डे एंड हाउ इज़ योर डे, व्हाट्स गोइंग ऑन, आर यू वर्किंग और नॉट, इस किस्म की गल होएगी। जे कन्वर्सेशन एक नैक्सट स्टैप अगे लैके जावांगे, वट वी गोना डिस्कस, साडे कोल की मटीरियल है डिस्कस करने वास्ते। जिथे साडी थोड़ी जी भी किसी दे नाल असीं फैमिलीयर हुन्ने आ, किसी नाल साडी सांझ हुंदी है, किसी नाल साडा थोड़ा जिहा कनैक्शन वधदा आ, असीं फिर डिस्कस की करते हैं, सब तो पहला असीं किसी की भत्सना करते हैं। ये डिस्कशन का नैक्सट लैवल हुंदा साडा। फिर जे ओहदी नहीं कर सकते तो असीं थोड़ा बहुता फिर अपने आप नूं बखान करने वास्ते, अपनी ईगो नूं बूस्ट करने लई कुछ कहने। इत्थों पता लगा साडी जिहड़ी आम गलबात है, यही साडी फिर सोच बनती लगी जाती है। इस दुनिया दे विच दूजिआं नूं भंडो, नीवा कहो, माड़ा कहो, अपने आप नूं दूजिआं नालों चंगे साबित करो, उस किस्म दे नाल इहनूं असीं एक कंपैटिटिव वर्ल्ड बना लिया है। बाणी कहंदी इहदे चों किहनूं सुख मिलेगा? क्यों नहीं इस लैवल ते आ जांदा, अपने आप नूं आप निहारदा, हू एम आई, मैं कौन हाँ। अपने आप नूं गल भी उही दस जिहड़ी तेरे भले दी है, तेरे शुभ दी है, तेरे गुणां दी है, तेनों चंगे पासे ले जा सकती है। हंकार नहीं, रियलिटी दे विच गुणात्मक पक्ष तो इस तरीके नाल बात की जाए। जिवें एक जगह ते मैं रूमी नूं पढ़दा, तो वह कहिंदा, उहदा एक दोस्त कहिंदा, कहंदा रूमी असीं दूजिआं वल वेखदे हां ते दूजिआं नालों चंगे होण वास्ते यतन करदे हां, ते तू दसेगा तू किहदे वल वेख के अपने आप नूं चंगा करदा? वो थोड़ा हस के कहिंदा इहदे वल। उन्हें देखिया किहदे वल इशारा करदा है, तां ही देखिया उहदा हत्थ ते उसी दा मिरर वाले पासे, शीशे वाले पासे। कहंदा शीशा? कहंदा हाँ। कहंदा दे सामने खड़ा होना, जो सामने दिसदा उहनूं वेखदा आ, ते फिर सोचदा जो ये है इहदे नालों बैटर बनना है। मैं मेरा अपने आप नाल ही मुकाबला आ, किसी नाल नहीं है। मैं अपने आप नूं लभ रहा, मैं अपनी ही होंद सवार रहा हाँ। यही साडी सारिਆਂ दी मंजिल मकसूद है। गुरु साहब कहते मन तन सच साला है। किसी नूं विखाउण वास्ते सिफत सलाह नहीं करनी, किसी वास्ते नहीं, ये मन तन वास्ते, अपने आप वास्ते। तो ये सलाह तो सिर्फ मूँह की फिर कही बात नहीं रह जाती है, फिर डीप लैवल ते बंदे दा जीवन यापन बन जाती, उसकी जाँच बन जाती है।
अगला बचन है लाल रत्ता मन मानिया गुरपूरा पाया। लाल रत्ता मन मानिया, देखो गुरु ग्रंथ साहब ने मतलब जे असीं एक स्पिरिचुअल फिलोसफी की साइड तो बात लईए तो फिलोसफी की दुनिया की सब तो वड्डी मुश्किल ये होंदी है कि तुहाडे कोल गल तो चंगी है बट हाउ यू गोना गिव एन एग्जाम्पल। जो रैशनलाइज करना है चीज़ों जो तुसीं उहनूं किसी तार्किक उस बृतांत विच पाना है, उसकी नरेशन करनी, फिर किवें करोगे। गुरु ग्रंथ साहब जो खूबी है इन्होंने सारे उस रूहानी जगत नूं एक नरेशन दी है, एक बड़ा नरेटिव लिखा वो वास्ते बड़ा वधिया। जिहड़ा बचन लिखा ये लाल रत्ता मन मानिया। लाल रत्ता, लाल एक बेशकीमती जिवें डायमंड हुंदा है या कोई जिहड़ा हैगा जिम वगैरह हुंदा उस किस्म की गल हो रही है। लाल रत्ता एक सूहे रंग की भी गल हो रही है, एक मैटाफोरिक वे नाल बात की जा रही है। ये मन बहुत ही वारी बहुत कीमती चीज़ नूं नहीं मनदा। तुसीं सरल भाव विच भी बात करो तो वो है कि एक बच्चे तो इस गल शुरू करिए। मैं कई बार एग्जाम्पल करदा कि बच्चे नूं तुसीं इक्को समय 2 कप जिहड़े ने, एक दुध पा दिओ एक कोक पा दिओ, बच्चे नूं को तेरी चॉइस है की बनाएगा चॉइस, डेफिनेटली कोक पेगा, ये पीना है। तुहानूं एज ए मैच्योर परसन ज़्यादा पता है, मैच्योर परसन ज़्यादा पता आ दुध इहदे नालों हैल्दी है। तुसीं एक दे विच दुध पा दिओ, दूजे दे विच थोड़ा जिहा 2 चम्मच 4 चम्मच एलोवेरा का जूस पा दिओ या कुछ होर इहो जी चीज़ पा दिओ तो हुण कहो हुण चूज कर मैच्योर बननो है। वो कोई गल नहीं, एलोवेरा छड्ड पर आप पी लेना। हालांकि अज की दुनिया पता लग रहा है कि इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करने वास्ते ज़्यादा बैटर है। तुसीं इस तरीके लगे जाओ। साडियां अपनियां ही चॉइसिस ने, असीं आप ही चूज जिहड़ा वो करते हैं। बंदा आप ही अपनियां चॉइसिस जिहड़ियां ने ठीक नहीं बना रहा। लाल रत्ता जिहदा मन वड्डी आशे नूं मन गया तो मन नाल ही झगड़ा है सारा। गुरु महाराज कहते लाल रत्ता मन मानिया गुर पूरा पाया। पूरा गुरु जिन्हों कहा जाए सालम कंप्लीट, जिवें एक पैकेज हुंदा है तो पैकेज विचों बंदा कहंदा भी आ 2 चीज़ां फड़ लेना बाकी छड्ड देना। मैं कई बार पूरा पैकेज ही लेना पैंदा तां बैनीफिट हुंदा उहदा। जे गुरु वाली बात करिए तो भाई वीर सिंह जिवें एक जगह जिक्र करते, वो कहिंदे भी सिख नूं मैं देखदा आ शक्ल तो सिख है, सोच तो बिल्कुल ब्राह्मण बन गया है। मतलब थित वार वहम दंभ सब ही विचारने ने। अमल तो बिल्कुल मोमन बन गया है। किरस करना ही नहीं गा, जे किसी ने जिबा भी करना पे तो कपल लाउणा करन लग्या। वो कहिंदे एदा की करोगे। मतलब जे लैना पूरा पैकेज लै, पूरा पाया गुर पूरा, पूरे नूं संपूर्ण नूं। जिवें बच्चों नाल कई बार गल होई तो जिन्होंने कहा जाए कि ओके we are actually very fortunate, we got birth in Sikh families, so we should follow the Sikhi path. And in today's world there's big time fashion, they're saying no we are atheist. Okay, so you're saying you don't have any belief system. Do you understand what does atheist mean exactly? पूरा बन फिर एथियस्ट बन के विखा मैनूं। 4 दिन भी जिंदगी दे नहीं चलणगे एथियस्ट बन के। नो आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। वट आर यू टॉकिंग अबाउट। मेरी इत्थे साडे शहर दे विच एक रेडियो स्टेशन चलाउंदा सज्जन, काफ़ी मकबूल पढ़िया लिखा, लोग बड़ा सुनते उन्होंने। तो उहदे नाल मैं टीवी ते सीगा ते ओहदा अपना तरीका आ, ठीक है, उन्होंने मुबारक है। वो सिख स्पिरिचुअल सेंटर वालों गया सीगा मैं सिख स्पिरिचुअलिटी बारे बात करने बारे। तो उत्थे उन्हें एथियस्ट वाले ग्रुप भी सदे सीगे। तो अखीर अपने जो ब्रेक ते जान लगा तो ब्रेक ते जाने तो पहले अपने प्रोग्राम में कहंदा उत्थे गल हो रही सी कि जिहड़े एथिक्स ने, जे एथिक्स बंदे ने लैके आने ने तो उन्होंने डेफिनेटली धर्म या रूहानी राह फॉलो करना पएगा, तां ही जाके बंदे नूं आएगा। वो कहंदे नो आई डोंट बिलीव इन दैट। I think if we want ethics, we can get them without being a religious or spiritual person. ब्रेक ते चला गया, ब्रेक तो बाद आया कहंदा हुण दूजी गल करदा। मैं कहा एक्चुअली जस्ट हैव ए लिटिल
stop over here. I really want to talk what you were talking earlier in the break, before the break. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ what? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਐਥਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਸਟਿਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣਾ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜੀਣਾ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਏ war against invisible enemy, so we have to win this war, we are the actually greatest fighter in the world। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਸਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਤੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਲ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਦਇਆ, ਦਇਆ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਦਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ? ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਇਆ ਤੇ ਖੜਾ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਸਾਡੇ ਤੇ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ he wasn't able to actually counter that talk at all, and he was saying we have to continue our program from some other topics, but that is reality। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲਾਲ ਰੱਤਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਰੱਤਾ, ਲਾਲ ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਰਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਕੇਜ ਪੂਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ, ਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫੜੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਫੜੇ ਇਸਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਗੁਣਸਾਰ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਵਸੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ ਦਾ ਭੈ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੁਣਸਾਰ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆ? ਗੁਣ ਖਿਲਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਚਫੇਰ ਹੁਣ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਉ ਵਸਾਂ ਗੁਣਸਾਰ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਵਸੈ, ਤੂੰ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਹਿਜੇ ਰਸ ਰਸੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਆ, ਸਹਿਜੇ ਰਸ ਰਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਟੋਟਲੀ you can say kind of slave of dopamine, euphoria and those kind of chemicals. But if we have very good actually wise school of thought inside us, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲੇਵਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਸਲੇਵਰੀ ਬਾਤ ਹੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ TV ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ SST ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। Even today when I was while driving, there were few actually our ਸੰਗਤ ਮੈਂਬਰਸ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਂਬਰਸ ਵਰ ਕਾਲਿੰਗ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਥਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੈਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਫਰੋਮ
ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ YouTube ਚੈਨਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੁੱਖ ਆਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਹੋਏ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।